السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم جو ہے پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا دیکھا، عالم شہادت یعنی کہ عالم کسے کہتے ہیں، یعنی کہ مخلوق کی رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، اور اسے 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا بتایا کہ ایک عالم شہادت ہوتا ہے، ایک عالم برزخ ہوتا ہے، ایک عالم ارواح ہوتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے عالم شہادت کی مخلوق کی الوہیت پن کا انکار یعنی کہ مخلوق کی حاجت وہی پن کا انکار کرنے کا ہم نے یہ دیکھا، یعنی کہ یہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نفی اس بات کیا، یعنی کہ ہمیں نفی کس بات کی کہ کوئی مخلوق حاجت روانی ہے۔ عالم شہادت کی مخلوق کیا ہے؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ ہم نے اس مخلوق کو لے کر ہم نے اس کی الوہیت پن یعنی کہ مخلوق کی الوہیت پن، حاجت روائی پن کا انکار ہم نے کیا۔ عالم شہادت کو دیکھا ہم نے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں عالم برزخ کو بھی دیکھا۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ عالم شہادت اور عالم برزخ کے بیچ میں جو ہے ایک پردہ ہے، جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو بندہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ وہ پردہ کیا نام کیا ہے؟ موت۔ یعنی کہ جب بندہ عالم شہادت میں یعنی کہ جب پردہ ہٹ جائے گا، یعنی موت جب آ جائے گی، جب بندے کے جسم سے روح نکل جائے گی تو بندہ پرماننٹ عالم برزخ میں چلے جائے گا۔ جو موڈ آف ٹرانسفر، وہ جو سواری ہے، وہ سواری کا نام کیا ہے؟ موت۔ جب بندے کو موت آ جائے گی تو بندہ عالم برزخ سے عالم شہادت سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تو ہمیں جاننا ہے۔ تو وہ جاننے کے لیے ہم جو عالم شہادت کی مخلوق کو دیکھیں اور عالم برزخ کی مخلوق کو ہم انشاءاللہ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلو نفس ذائقۃ القتل موت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ اللہ کا فرمان ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے یہ فرمایا گیا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تھی، یعنی کہ جب روح قبض کی جا رہی تھی تو جنت میں رکھے یا زمزم کے کنویں میں رکھے یا الگ الگ جگہ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی روح قبض کی جاتی ہے الگ الگ جگہ رکھا جاتا ہے، تو کسی کو خبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب قبض کی گئی تھی، یعنی کی جانے کا ٹائم تھا، تو فرشتوں نے سوچا اب اس روح کو کہاں رکھے؟ تو اس فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک سے رجوع ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک کہاں رکھے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا جہاں سے لیے وہاں رکھ دو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہے، روح کے ساتھ زندہ ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے نکالی گئی تھی روح، پھر واپس وہیں لوٹا دی گئی، یعنی کہ یہ ہمارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ ہم جو کلیمے میں سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم عالم شہادت کو اور عالم برزخ کو سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ کلیمے کو لے کر ہم ایمان کو سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا حکم بھی ہے ہمیں کہ تم جانو لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے عالم برزخ کی مخلوق ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مخلوق کا انکار کرنا ہے، یعنی کہ کوئی مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اب ہم برزخ میں چلے گئے، یعنی کہ ہم برزخ میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ہم کیا ہوتا ہے؟ عالم شہادت سے عالم برزخ میں چلاتے ہیں۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت کہتے ہیں۔ اب جب موت آ جاتی ہے تو ہم عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب برزخ میں پہنچ گئے، اب وہاں جو ہم ایمان لے گئے وہی ایمان رہے گا۔ اب دیکھیے اب پھر ہم اسے وہ ایمان کو ہم بڑھا نہیں سکتے، نہ تو ہم اسے کم کر سکتے، یعنی کہ مطلب کہ ہم وہاں چلے گئے تو ختم، ہم وہاں پہ جو ایمان لے گئے وہ لے گئے،
یعنی کہ ہم اس کو نہ بڑھا سکتے نہ ہم کم کر سکتے، اور ہم کچھ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جو ایک اولاد رہتی ہے یعنی کہ ثواب پہنچانے کے ذریعے، یعنی کہ ثواب پہنچاتی ہے، یعنی کہ کچھ صدقہ جاریہ کرتی ہے ثواب پہنچانے کے ذریعے، اب ثواب پہنچاتی ہے نا، مرحومین جو ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچاتی ہے، کچھ صدقہ کرتے ہیں، کچھ جو ہے علم نافع سے جو ہے ثواب پہنچاتے رہیں گے، یعنی کہ صدقہ جاریہ کرتے رہیں گے، تو وہ جو ہے یہ سب پہنچا سکتے ہیں، مگر ایمان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ایمان نہیں پہنچا سکتا ہے، یعنی کہ جو ہم ایمان ہم ہمارے ساتھ لے جائیں گے وہی ایمان رہیں گا، نہ اس میں کم ہوگا نہ اس میں بڑھے گا، جو لے کر گئے وہی رہتا، یعنی کہ ہم ایک بار عالم شہادت سے عالم برزخ میں جب ہم ٹرانسفر ہوئیں گے، یعنی کہ منتقل ہو جائیں گے، تو ہم جو ایمان یہاں پہ لے کے آئے وہی ایمان وہاں پر لے جائیں گے، نہ اس میں کم ہوگا نہ اس میں زیادہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اب مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ پھر وہاں جائیں گے تو کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے، سب کام سب ختم ہو گیا، وہاں پہ گئے تو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اب کلیمے میں عالم شہادت کی مخلوق کی الوہیت پن کا ہم نے انکار کیا، اسی طرح سے عالم برزخ کی مخلوق کا بھی الوہیت پن کا ہمیں انکار کرنا ہے، اسی طرح سے عالم ارواح کی مخلوق کا بھی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے۔ اب جب برزخ میں چلے گئے تو کچھ کھونے والا تو نہیں ہے، اب انکار کیوں کر رہے ہیں، انکار کیسا کرے، مطلب نہ کچھ بڑھ رہا نہ کچھ گھٹ رہا، تو ایمان لے کے وہی رہتا، تو اب انکار کیسا کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر تمہیں خبر دبا دے گی تو تم کیا کرو گے؟ اس پر آپ نے عرض کیا، انہوں نے یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اب دیکھیے آپ کون ہے، آپ جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے آپ 40ویں مسلمان ہیں، اور آپ کا ایمان ایسا ہے کہ آپ جو راستے سے جاتے ہیں وہاں سے شیطان خطرہ کے بھاگ جاتا ہے، اور جو ہے آپ ایسا نہیں کہہ رہے کہ میں تو جو ہے اتنا بڑا ہوں، میں مشورے دینے سے جو ہے قرآن نازل ہو جاتی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا، دیکھیے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان میرے دنیا میں ہے، یعنی کہ جو ایمان میرا دنیا میں ہے کیا وہ خبر میں نہیں آئے گا؟ آپ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر جو تمہارا ایمان دنیا میں ہے وہ خبر میں بھی آئے گا، یعنی کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا توجہ کر فرما رہے کہ تم جو ایمان یہاں پہ سیکھو گے یہاں پہ لاؤ گے وہی ایمان تم خبر میں لے جاؤ گے، تو پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، جو ایمان یہاں ہے اگر خبر میں بھی آئے گی، خبر میں یہی آئے گا، تو میں جب مجھے دبائے گی تو میں خبر کو چیر دوں گا، کس سے چیروں گا؟ ایمان سے چیروں گا، وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں اس سے چیروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، آپ نے کیا کیا، ایمان جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میرے دل میں جب یہ تصدیق ہو جائے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، جب بندے کے دل میں یہ آ رہا تو بندہ وہاں پہ کیا بتا رہے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے کہ جب مجھے خبر دبوجے گی یعنی کہ دبائے گی تو میں جو ہے میرے ایمان سے اسے یہ چیر دوں گا، یعنی کہ یہاں پہ آپ نے کیا کیا، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یعنی کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، جب بندے کے دل میں ایمان آتا ہے، اللہ پر ایمان آتا ہے، تو اللہ کے سامنے کوئی مخلوق دبا نہیں سکتی، یہ ایمان ہے آپ کا، یعنی کہ آپ چیر رہے، کس سے چیر رہے، ایمان سے چیر رہے، مطلب کیا ہے، یہ جو خبر ہے وہ بھی کیا ہے، مخلوق ہے، کوئی نہیں دبا سکتا، یعنی کہ فائدہ نقصان ہر چیز جو دینے والی اللہ تعالی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ہم دیکھیں جب ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو بندے کے دل میں جب یہ آ جائے گا کہ اللہ ہی میرے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے نقصان دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے سب کچھ دے دیتا، تو آپ دیکھیے آپ کیا فرما رہے، جب میں خبر مجھے دبائے گی تو میں اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ حاجت روا ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکے، کہ وہاں پہ آپ نے خبر کا بھی انکار کر دیا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، تو ہم دیکھیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم نے کیا مقصد بنا لیا، ہم جو ہے جو بندے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چاہیے کہ ہر کسی کو موت آنے والی ہے، ہر کسی کو خبر میں جانے والا ہے، ہر کوئی عالم شہادت سے عالم برزخ میں منتقل ہونے والا ہے، تو ہم دیکھیے ہماری تیاری کیسی ہے، کیا ہمارے اندر کیسا ایمان ہے، تو ہمیں ایمان سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، کوئی سی بھی مخلوق، یعنی کہ نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم ارواح کی مخلوق، یہ ہمیں انکار کرنا ہے، یہ جب ہم ایمان یہاں سیکھیں گے تو ہم جب وہاں پہ
यानी कि आलम बरज़ख में जाएँगे और आलम बरज़ख में जो सवालात किए जाएँगे हमारे क़ल्ब से किए जाएँगे, क्योंकि हम जिस्म भी यहीं पे छोड़ कर जाएँगे और हमारी रूह के आलम में चले जाएगी। वहाँ पे जो चीज़ काम आने वाला है क़ल्ब, यानी कि क़ल्ब में हम जो तस्दीक करें हम उसी से आंसर देंगे। तो जब आलम बरज़ख ये ज़िंदगी जो है छोटी है ज़िंदगी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। अब देखिए एक बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है यानी कि जब पेट में होता है बच्चा, तो उसको बाहर की दुनिया कितनी कितनी बड़ी लगती है, यानी कि उसकी जो अंदर की दुनिया है वो छोटी है। उसी तरह से वो मिसाल देकर अल्लाह वाले फरमाते हैं कि बंदे के लिए आलम में बरज़ख यानी कि आलम में शहादत जो हम यहाँ रह रहे हैं, वो जो पेट में बच्चा है वो उसकी मिसाल है। उसी तरह से जब वो पेट में रहे तो बाहर की ज़िंदगी कैसी बड़ी दिख रही, उसी तरह से आलम में बरज़ख की दुनिया है। तो बंदा जब आलम में यानी कि बंदा जो ईमान सीखेगा तो बंदे का काम वहाँ पे आएगा। यानी कि जो दिल में तस्दीक करेगा वही आएगा। यानी कि ईमान आने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि हमें ये सीखना ज़रूरी है, ये सीखेंगे तो ही काम आएगा। तो आप देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे क्या इनकार कर रहे हैं कि खबर का भी, यानी कि जो खबर है उसका भी इनकार कर रहे हैं। ये मुझे खबर दबाने वाली नहीं है। जब आप क्या बता रहे हैं? यानी कि अल्लाह हाज़त रवा है, ये दबाने वाली नहीं है। यानी कि आपने यहाँ पे इनकार कर दिया। क्या इनकार किया कि कोई मखलूक हाज़त रवा नहीं है। यानी कि कोई मखलूक की उलूहियत का इनकार किया आपने। ये कोई मखलूक हाज़त रवा नहीं है, अल्लाह ही हाज़त रवा है। है कि जब आलम बरज़ख की मखलूक की उलूहियत का हमें इनकार करना है। क्यों? जब वहाँ जाएँगे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों इनकार कर रहे हैं? सवाल क्या है? आलम बरज़ख मखलूक की हाज़त रवा का इनकार हम क्यों कर रहे हैं? अब ईमान ना बढ़ रहा ना कम हो रहा। अब कैसा होगा? यानी कि हम देखिए बरज़ख में रोज़ जाकर आ रहे हैं। यानी किसके ज़रिए जा रहे हैं हम? नींद के ज़रिए जा रहे हैं। यानी कि देखिए जो हम सो जाते हैं, हम आलम बरज़ख में चले जाते हैं। यानी कि अल्लाह ताला हमें रोज़ डेली सुलाकर हमें प्रैक्टिस करा रहा है। आलम शहादत से आलम बरज़ख में हमें ले जा रहा है। यानी कि हमें प्रैक्टिस करा रहा है। ये आर्ज़ी तौर पे हमें जो है अल्लाह पाक आलम बरज़ख में लेकर जाए। क्योंकि हमने क्या देखा हदीस शरीफ क्या है? नींद मौत की बहन है। उसी तरह से हम जो है डेली जो सो जाते हैं, हम आलम बरज़ख में जाकर आते हैं। यानी कि हम आलम शहादत से आलम बरज़ख में जाते हैं। अब जो हम आलम यानी कि और इसे ख्वाब का आलम भी कहते हैं। अब जो ख्वाब हम देख रहे हैं, यानी कि आलम बरज़ख में जाकर हम जो मखलूक को देख रहे हैं, यानी कि जो ख्वाब हम देखते हैं, सोते हैं तो हम जो ख्वाब देखते हैं, हम क्या देखते हैं? जो मखलूक को देखते हैं कि इंसान, हैवान, नबातात, जमादत को हम देखते हैं। और वहाँ पे जो इसकी जो क्या टिकाव होता है वो क्या होता है? सूरज शक्ल भी देखते हैं हम। देखते हैं ना, हम ख्वाब में जो देखते हैं सूरज शक्ल देखते हैं, रंग रूप देखते हैं ना, उसका टिकाव भी देखते हैं। अब इंसान, हैवान, नबातात, अब बरज़ख में गए, अब देखिए हम बरज़ख में क्या देखते हैं? अब शाम को देखे, अब देखिए हमने शाम को देखा बरज़ख में जो है हम जब सो जाते हैं, यानी कि ख्वाब में हमने जो है शाम को देखा। देखिए हम जो सो जाते हैं वो आलम बरज़ख में चले आते हैं और इसे ख्वाब का आलम भी कहते हैं। अब जब हम ख्वाब में ये देखते हैं, क्या देखते हैं? हम शाम को देखते हैं, ठीक है? अब जब शाम को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? जब उठ जाते हैं, यानी कि जब हम उठ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम उठ जाते हैं, ठीक है? सुबह में जब हम उठ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने ख्वाब में देखे शाम को देखा, है कि हम मखलूक को देखे। अब मखलूक को देखकर हमारे दिल में जो है वसावस शुरू हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? अब वो शाम को देखे, अब कुछ परेशानी आ जाती है हमारे पास, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या करते हैं? अरे वो शाम को देखे ना, इसलिए शायद हमें जो है नुकसान यानी कि प्रॉब्लम आ गई। यानी कि हम वो जो आलम में बरज़ख यानी कि हम जो सो जा रहे हैं वो आर्ज़ी तौर पे सो जा रहे हैं और वो बरज़ख है, वो बरज़ख में जो मखलूक को देखे, हम शाम को देखकर क्या बोल रहे हैं? अरे वो हमें नुकसान पहुँचाया देखो, हम ऐसा कर हम नु शाम को देखे ना इसलिए हमें जो परेशानी आ गई। और हम क्या समझते हैं? अरे इन्हों हमाको जादुआ करा दिए शायद, इन्हों हमारे को ऐसा बोलते शायद, हम ऐसा समझते हैं। यानी कि हम जो है जो आलम में बरज़ख जो सो गए, सोकर हम जो ख्वाब में जो देखे उसको क्या करते हैं हम? वो मखलूक को हम जो है माबूद बना लेते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि अरे इससे हमें जो है नुकसान पहुँच रहा। अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई तो अरे हमें इससे फ़ायदा मिल रहा। यानी कि हम शाम को देखकर हम क्या कर रहे हैं? हम बरज़ख की मखलूक को हाजत रवा बना ले। हमें जो देख रहे हैं, हम जो मुशाहिदा करें, वो मुशाहिदा जो देखे, वो देखकर हमें उस मखलूक का भी इनकार करना है कि कोई मखलूक आलम बरज़ख की हाजत रवा नहीं है। जो हम देखें उसका भी हमें इनकार करना है। अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही फ़ायदा देने वाला है, अल्लाह ताला ही हमें नुकसान। अब ख्वाब में देख के हम अरे उससे जो यानी कि हम वो मखलूक को माबूद बना लिए। तो आलम बरज़ख में जो मखलूक को देख रहे हैं, वो मखलूक का भी हमें इनकार करना है। जो हम देख रहे हैं, यानी कि फ़ायदा देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं लोगों के ऊपर, यानी कि मखलूक में देख रहे हैं,
वो हमें इनकार करना है। हम सीख रहे ही हैं, कलीमे में हम क्या सीख रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। आलम शहादत की मखलूक भी हाजत रवा नहीं है, और जो आलम बरज़ख यानी कि जो सो जा रहे हैं, आरज़ी नींद जो हो जा रही है हमारी, जो आरज़ी नींद हम जो सो रहे हैं, हमारे दिल जिस्म से अभी रूह नहीं निकली, हम रोज़ अल्लाह पाक हमें प्रैक्टिस करा रहा है, आलम बरज़ख में ले जा रहा है, और ले जाकर हम जो मखलूक को देख रहे हैं, वो मखलूक को जो देखकर हम क्या कर रहे हैं? अरे इससे नुकसान है, इससे फ़ायदा है। मतलब उसका भी हमें इनकार करना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, आलम बरज़ख की भी कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। हमें इनकार करना है, जो अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही, अल्लाह ताला ऐसा हाजत रवा है, अगर फ़ायदा भी दे तो वही हमारा हाजत हाजत ह हम वो हमारी हाजत है, अगर नुकसान भी दे तो वही हमारी हाजत है। कोई चीज़ चले गई तो वो हमारी हाजत है। बज़ाहिर कैसे दिखता है हमको कि ये कोई चीज़ चले गई तो अरे हमको इसमें फ़ायदा था, मगर नहीं, वो हमारी हाजत थी। अगर कोई चीज़ हमारे पास से नुकसान के तो यानी कि कुछ चले गई तो हम क्या समझते? अरे ये नुकसान हो गया हमको। नहीं, वो अगर चले गई तो हमारे तरफ से अल्लाह ताला की वो हमारे लिए हाजत थी। अगर कोई बंदे को हयात देना है तो अल्लाह ताला हयात देता है, क्योंकि उसकी हाजत है। अगर कोई बंदे को अल्लाह पाक मौत दे देता है तो वो उसकी हाजत है। उसी तरह से एक बंदे को अल्लाह पाक जो है फ़ायदा दिया तो उसकी हाजत है। अगर बंदे को नुकसान दिया तो अल्लाह की हाजत है। अगर बंदा अल्लाह अल्लाह पाक जो है किसी को तरक्की दिया, यानी कि किसी को कामयाब करा कुछ चीज़ पे, उसकी हाजत है। अगर बंदे को किसी को जो है फ़ेल हो गया या फेलियर हो या ज़वाल हो गया, तो बंदे की जो है हाजत है। तो यानी कि अल्लाह हाजत रवा है, ये यकीन होना, ये यकीन कब पैदा होगा? जब बंदे के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी। यानी कि यकीन रहेगा तो ये सोचेगा कि ये मेरे लिए सही है, यानी कि मेरे लिए हाजत थी। मगर हम देखिए हम क्या करते, हम जो है कुछ मुसीबत आ गई तो हम समझते हैं कि ये देखो ये नहीं होना था। बज़ाहिर हमें हमें होता है ना कि जब हमारे हमारे जो है, अगर हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं हुआ तो हम क्या समझते हैं? कि हम ये समझते हैं कि अरे ये तो ये मेरे लिए सही नहीं हुआ। मगर ये अल्लाह पाक हमें 70 माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। एक माँ कोई अपने बच्चे का बुरा चाहती है कि अल्लाह पाक तो 70 माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। अल्लाह ताला कुछ चीज़ लिया तो वो हमारी हाजत है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना, हम जो सीख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे दिल में ये तस्दीक करना कि अल्लाह ही हाजत रहे, यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। पहले हमें नफ़ी करना, जब हम नफ़ी करेंगे तो दिल में ऑटोमेटिकली इस बात हो जाएगा कि अल्लाह ताला ही हाजत रहा है। और एक मर्तबा जो है मसनवी शरीफ का जो है एक वाक़या है, एक शख्स जो है सांप को जो है पकड़ा था, यानी कि बहुत खतरनाक था, इतना बहुत खतरनाक था। तो उसने क्या किया, वो शख्स जो है जो है वो सांप को पकड़ लिया, पकड़कर जो है हिफाज़त करते हुए जो है इसकी बड़ी हिफाज़त करके जो है पॉलीथीन में डाल दिया, डालकर उसे बंद कर दिया। अब जो है यानी कि थैली में जो है बंद कर दिया। अब जो है उसमें नज़र करते जा रहा था उन्हें, बार-बार नज़र करता। तो एक शख्स जो है चोर उसके साथ चोर भी था उसमें जो है वो जहाँ पे था उन्हें वहाँ पे चोर भी था। अब चोर देख रहा, अरे बार-बार इन्हें थैली को देख रहा है, या थैली में शायद खजाना है शायद बोल के देखता। फिर थोड़ी देर बाद जो है उन्हें खाने के लिए कुछ खाने के लिए रुकता है। तो जब देखता है, जब वो पॉलीथीन को बार-बार वहाँ पे भी नज़र करता है, तो वो उन्हें खाने में इतना मसरूफ़ रहता है कि वो थैली को जो है वो चोर क्या करता है, चोरी कर लेता। क्यों चोरी करा उन्हें? ये इसलिए चोरी करा, अरे इसमें शायद खजाना है, उन्हें बार-बार इसके ऊपर नज़र मारा बोल के। तो फिर क्या होता है, वो शख्स क्या करता है, फिर खा लिया बाद में देखे तक पॉलीथीन नहीं रहती। अब पॉलीथीन नहीं रहती तो वो शख्स जो है पुकारा शुरू कर दिया, अरे ये तो मैं ये चीज़ पकड़ के रखा था, ये मेरे लिए काम था, ये वो बोल के वही सोच लगता है, यानी कि मेरे मेरे लिए फ़ायदा होती थी, मैं उसको जो है वो शाम को जो है बेचकर जो है पैसे कमा सकता था, उसकी चमड़ी बेचकर पैसे कमा सकता, उसके मैं कोई बहुत कुछ जो है फ़ायदे हासिल कर सकता था बोल के वो पुकारते हुए जो है चाहते रहता। तो फिर देखता है कि लोग जो है घेरे हुए हैं और एक शख्स जो है पड़ा हुआ है और पॉलीथीन साथ में जिसमें जो उसने सांप पकड़ा था। अब वो सांप जो है निकल कर जो है वो शख्स को ढस देता है। जो शख्स जो चोरी करा ना उसको ढस देता है, वो सांप वहाँ से चली जाता है। फिर वो देखकर वो अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता है। क्या अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला तूने मुझे बता दिया। बज़ाहिर कैसा दिख रहा था? उन्हें क्या किया? उन्हें ये सोचा, अरे मैं इसको पकड़ा था, मुझे फ़ायदा होता था। अरे चले गया, देखो चोरी हो गई। मतलब उन्हें क्या कर रहा है? मतलब उन्हें जो है फ़ायदा दिख रहा था। मगर अल्लाह ताला देखिए हमारी हाजत कैसी अल्लाह ताला नुकसान से बचा रहा था। तो उसी तरह से हम भी जो है जो मखलूक को देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि उनसे फ़ायदा, इससे नुकसान, हम ये जो देख रहे हैं इसकी नफ़ी करना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना। अब ख्वाब में हम सांप को देख रहे हैं, मगर हम फ़ायदा नुकसान उसे देख रहे हैं। मतलब उसे देख रहे हैं मतलब सांप पे जो यकीन है, मगर हमारा ईमान कैसा है देखिए, हम अल्लाह ताला हाजत रवा है, ज़बान से कहते हैं मगर दिल में हमें जो है अरे सांप को देखे ख्वाब में इसलिए ये हुआ।
मतलब हम बरज़ख को रोज़ देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो मखलूक को देख रहे हैं, उससे हम हमारी ज़िंदगी में ये बोल रहे हैं कि अरे इससे हुआ, हम ये ख्वाब में देखे, यानी कि बरज़ख की मखलूक की भी हमें नफ़ी करना है। यानी कि आलम में बरज़ख में रोज़ हम जा रहे हैं, उसकी मखलूक की भी हमें जो है नफ़ी करना है, कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। और अल्लाह पाक कुरान मजीद में, अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में सूरे मोमिनीन में जो है अल्लाह ताला फरमाता है 99 और 100 में आयत में कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि किसी जब उन में से किसी को मौत आएगी तो कहेंगे, ए परवरदिगार मुझे दुनिया में वापस भेज दे, ताकि जिस दुनिया को छोड़ छोड़ दिया हूँ उसमें नेक अमल करूं। यानी कि जो बंदा मौत आ जाएगी तो मौत बंदा अल्लाह पाक से अर्ज करेगा, ए अल्लाह तू मुझे जो है दुनिया में भेज दे, मैं जो है जाकर जो है मैं जो है नेक अमल करूंगा। फिर अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं नेक्स्ट आयत में कि हरगिज़ नहीं, ये एक ऐसी बात है जिसमें वो सिर्फ ज़बान से कहता है, यानी कि इसकी फ़हम ये ऐसी है कि जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, इसको दोबारा भेजूँगा नहीं, यानी कि दोबारा गुनाह में लग जाएगा। यानी कि ज़बान से तो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला, मगर दिल में कुछ भी नहीं है, यानी कि ईमान आया ही नहीं है। और ये ऐसा बात है जिसे वो ज़बान से कहता है, और उन लोगों के पीछे एक आलम बरज़ख है जहाँ उनको उस दिन तक रहना होगा, दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। यानी कि एक आलम में बरज़ख है, यानी कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा दिए कि बंदा आलम में बरज़ख में रहेगा, और जो है बंदा जो है अल्लाह पाक से अर्ज करेगा, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आलम में बरज़ख में हम चले जाते हैं, आलम शहादत से आलम में बरज़ख में चले जाते हैं, परमानेंट चलाते हैं, फिर वापस नहीं आते। और जो है हमें जो है ये हमें यहाँ पे कुरान मजीद ये आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें भी जो है आलम बरज़ख में एक दिन जाना है। और जो वो आलम बरज़ख में जाने के लिए हमने तैयारी क्या की, यानी कि मौत के बाद आने वाली जिंदगी की हमने तैयारी कैसी की, हमें वो तैयारी करना है। हमें वो तैयारी किस तरह से होगी कि हम पहले हमारे दिल से नफी करना कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। जब बंदे के दिल में तस्दीक होगा तो बंदा वहां पे भी कामयाब होगा। तो हम देखें तो हमें देखना है हम किस-किस की हम नफ़ी कर रहे हैं, हम किस चीज़ की इस बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, ज़बान से तो कहते हैं अल्लाह हजत रहा है, मगर दिल में कुछ और रहता है। यानी कि हम जो है अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखकर हम गवाह नहीं देते। हम लोगों की उलूहियतपन, यानी कि लोग हमें कुछ अच्छा करे या फ़ायदा दे दिया कुछ, तो हम क्या करते हैं उसकी उलूहियतपन, यानी कि ये देखो हमारी ज़बान से कहते हैं मगर हमारे दिल में तस्दीक है। देखिए हमें इनकार करना है कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। ईमान सीखेंगे तो वहाँ काम आएगा। जो चीज़ हम ले जाएँगे, वहाँ पे ईमान ही ले जाएँगे। तो हमें ईमान सीखना है। ईमान आने का ज़रिया सिर्फ़ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन में जो है आपने जो है ख्वाब देखा। आपने क्या ख्वाब देखा? आपने ये ख्वाब देखा कि आपने जो है 11 सजदे जो 11 जो है तारे जो है आपको सजदा कर रहे हैं, और सूरज भी आपको सजदा कर रहा है, और चाँद भी जो है आपको सजदा कर रहा है। तो आप जो है अपने वालिद यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आपने बताया कि आपने जो है ख्वाब देखा, और आपने ख्वाब देखा, फिर आप बहुत खुश हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है बहुत खुश हुए। आप जब याकूब अलैहिस्सलाम की गोद में सो रहे थे, तो आपने जो है दिन के टाइम पे जो है आपने ये ख्वाब देखा। यानी कि ख्वाब देखा उसका एतबार नहीं है, यानी कि आलम में ख्वाब का एतबार है, नहीं है। औलिया अल्लाह कहते हैं जैसे भी ख्वाब हो, बुरा ख्वाब नहीं बोलना, यानी कि डरा नहीं, हम ऐसा नहीं कहना कि हमें जो है कैसा भी ख्वाब रहो हम उसे डरा, ये नहीं कहना कि हम डरा हुआ, यानी कि खौफ वाला ख्वाब था। यानी कि औलिया अल्लाह फरमाते हैं तफसीर नई में भी कि हम जब ये कुछ ख्वाब ऐसा डरा हुआ ऐसा कुछ ख्वाब देखे, खौफ वाला ख्वाब देखे, तो हमें ये कहना चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर कोई ख्वाब को बुरा नहीं कहना चाहिए हमें। आप देखिए आपने ख्वाब देखा, आपने बाबा को सुनाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, आपने अपने बाबा को सुनाया। आपके बाबा ने कहा कि आपने भाइयों को नहीं सुनाना, क्योंकि नहीं बताना, क्योंकि नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि आपके भाई जो है आपसे हसद करते थे। क्यों आप जो है दूसरी माँ से थे, और जो है आपसे हसद करते थे, क्योंकि आपके बाबा वो लोग ये समझते थे कि आपके भाई ये समझते थे कि आपके जो है आपके तरफ जो है आपके वालिद यानी कि
بہت محبت کرتے ہیں، ان پہ محبت نہیں کرتے، حسد کرتے تھے۔ تو وہ لوگ نے کیا کیا، وہ لوگ نے جو ہے ایک پلان کیا، کیا پلان کیا؟ ہمیں بھی پتا ہے یہ واقعہ، پھر سے میں جو ہے اس میں سے حکمت ایک چیز لیں گے اس سمجھنے کے لیے۔ آپ نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا کہ آپ نے جو ہے 11 تارے سجدہ آپ کو کر رہے، ایک چاند آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک سورج سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، اب دیکھیں خواب کو دیکھتے ہوئے بھی آپ نے دیکھے کیسا آپ نے جو ہے کیا خواب کو دیکھا، خواب میں جو مخلوق کو دیکھا وہ مخلوق کو آپ نے کیسا رکھا دیکھیے۔ ایک ہی آپ نے جو ہے آپ کے بھائیوں نے کیا کیا، ایک سازش رچی کہ آپ کو جو ہے باہر لے کر گئے، آپ کے والد سے پوچھ کر کہ ہم لوگ جو ہے کام سے باہر لے کے جاتے ہیں تو کچھ کھیلنے کے لیے، تو آپ کو باہر لے گئے۔ اب پورے بھائی جو ہے 10 بھائی تھے، یعنی کہ پورے جو ہے ان سے حسد کرنے والے تھے، اور سب نے کیا کیا، انہیں جو ہے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور مار کے کیا کرے، آپ کو جو ہے ایک جو ہے ویل میں ڈال دیے، ویل میں ڈال دیے۔ جب ویل میں ڈال دیے تو روز ڈیلی آتے تھے، دیکھتے تھے آپ ہے، آپ کو دیکھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، مصر کے سے جو ہے کچھ لوگ آئے، لوگ آ کے کیا کیا، پانی کے لیے جو ہے کنویں سے، یعنی کہ جو ویل تھا اس میں پانی ڈالنے کے لیے ایک بکیٹ چھوڑے۔ تو جب آپ چھوڑے، پانی کھینچ رہے تھے وہ مصر کے لوگ، تو آپ جو ہے اس کے اندر بیٹھ، یعنی کہ اس کے اندر آپ بیٹھ کر آ گئے اوپر۔ جب آپ آئے تو مصر کے لوگ نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے، اور آپ نبی ہے، جو نبی ہوتے ہیں بچپنے سے جو ہے، بچپنے سے جو ہے آپ نے، دیکھیے آپ لوگ جو ہے پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور پیدائش نے، اور آپ معصوم تھے اور آپ بہت خوبصورت تھے۔ تو مصر کے لوگوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر جو ہے وہاں پہ جو ہے بھائی ڈیلی آتے تھے، دیکھتے تھے نا، بھائی بھی تھے وہاں پہ، ان لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ میرے یہ جو ہے ہمارا غلام ہے، اسے جو ہے تم لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لو۔ تو وہ لوگ جو ہے پھر سودا کرتے ہیں، اور ایک شرط رکھتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے انہیں جو ہے انہیں ایسی اتنی دور لے کے جانا، انہیں جو ہے واپس نہیں لے کر آنا۔ مطلب دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے آپ نے جو ہے کیسا، آپ جو ہے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، اور آپ کا دیکھیے آپ نے کیسا آپ نے انکار کیا۔ دیکھیے ایک تو آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ارے میں نے یہ خواب دیکھا شاید میرے ساتھ یہ ہو رہا، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے انکار کیا۔ آپ نے خواب دیکھا، جو خواب میں جو چیزیں دیکھی اس کا بھی انکار کیا، اور اپنے بھائیوں کا بھی انکار کیا، اور جس حالت میں اللہ پاک مجھے رکھ رہا ہے اسے راضی تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، تم لوگ یہ کہہ رہے ہو، تم لوگ وہ کہہ رہے، نہیں، آپ نے یہ کہا کہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں، یعنی کہ اللہ یہ اس حال میں میری حاجتیں پوری کرنے والا، یعنی کہ بات کیا ہے، آپ ہر حال میں آپ جو ہے راضی تھے۔ تو ہم دیکھیں جب کچھ چیز ہمارے پہ مصیبت آتی ہے، ارے ہم ان کو دیکھ لیے تھے نا، ارے انہوں یہ کر دیے تھے نا، تو اس لیے ہماری حالت یہ ہے بولتے، مگر اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہمارے دل میں ہم نے کس کو معبود بنا لیا۔ دیکھیں ہر آن اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ ہم جو خواب میں دیکھتے ہیں ایسا ویسا، یہ سب چیزیں ہم ہمارے ذہنوں سے بنا لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کوئی چیز سے حرام حلال نہیں، اللہ پاک کوئی چیز حرام حلال نہیں ہوتی اللہ پاک کے پاس، مگر اللہ نے خود فرمایا، کیا فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو میں نے جو ہے اپنے اوپر، یعنی کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بندہ اپنے آپ پہ ظلم کر لیتا ہے، بندہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، نفاق میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی کرتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بھی کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے آپ پہ ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے استغفر کرو، توبہ کرو، اگر نبی سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایسا حاجت روا ہے۔ ہم جو ہماری مصیبتیں ہم پر جو ڈال لے رہے ہیں وہ ہمارا خود کے عمل ہے، اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ پہ کوئی چیز حرام حلال نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، میں کسی کو ظلم نہیں کرتا۔ جو ظلم ہم پہ ہو رہے وہ ہمارا خود کا عمل ہے، ہم جو نفاق پال لیے، جو ہم شرک پال لیے، ہم لوگوں کو حاجت روا بنا لیے۔ دیکھیں جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ، سب بندے اس سے ڈرنے والے بنتے، کیوں، بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا نا، تو بندے لوگ بھی کیا بولتے ہیں، ارے یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ مطلب الگ رہتا ہے، الگ کیفیت ہوتی ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے وہ چھوڑ کے ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ جو موت آنے والی ہے وہ موت کو بھول گئے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے، جو آج ہم یہاں پہ عمل کریں گے وہاں پہ بظاہر ہم جو ہے جو دیکھیں گے وہ کریں گے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیسی جو ہے ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیسی پریکٹس کر رہے ہیں۔
जो आने वाली जिंदगी है वो जिंदगी की हम प्रैक्टिस कैसी करें। ये जिंदगी फना आने वाली है, हर चीज फना होने वाली है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, आए अकेले जाएंगे भी अकेले और जवाब भी देना है अकेले। तो हम क्या सीखे, हमें सीखना क्या है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना है कि कोई मखलूक हाजत रवाए, ना आलम शहादत की मखलूक हाजत रवाए, ना आलम बरज़ख यानी कि जो ख्वाब है हम जो मखलूक को देख रहे हैं, वो मखलूक जो रोज हम डेली प्रैक्टिस हो रही है, जो आलम बरज़ख में जा रहे हैं, जो मखलूक को देख रहे हैं, देखकर हम उसकी उलूहियत दिल में बिठा रहे हैं, उसका भी इनका इनकार करना है। यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, आलम बरज़ख की मखलूक भी हाजत रवा नहीं है। ये हमारे दिल से हमें निकालना है। ये निकालने के लिए हमें कलीमा सीखना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये कूदेंगे, और मलयाली के लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए कूदेंगे, टूट पड़ेंगे और एक दूसरे को दावत देंगे। जैसे लोग खाने के दस्तरखान पे दावत देते हैं वैसे दावत देंगे। एक वक्त आएगा, जमाना आएगा, कौम टूट पड़ेंगे यानी कि दावत देंगे, इन लोग को हलाक कर दो बोलकर। कैसा टूट पड़ेंगे, अलग अलग जरिए से टूट पड़ेंगे। चंद चीजें ऐसे है कि अकीदे को बिगाड़ के, अकीदा अकीदा यानी कि अल्लाह ताला से जो जुड़े हुए उसको बिगाड़ेंगे, और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता है, जो अकीदा है हमारा, वो तोड़ेंगे। और वारिसीन से जो अकीदा है, जो औलिया अल्लाह हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिस होते हैं, जो अल्लाह ताला की मारिफत हमें अल्लाह ताला की पहचान देते हैं, तो उनसे हमारा अकीदा तोड़ेंगे। और तोड़ के और हमारे लिबास में, यानी कि कैसे आएंगे, वो हमारे लिबास में आएंगे, हमारे साथ अच्छे बिहेव करके हमें जो है हमारा अकीदे को तोड़ेंगे। ये वो लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ये जमाना ऐसा आएगा लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए आएंगे। वो कौन है, वो तुम पर टूट पड़ेंगे और जो है तुम्हें एक दूसरे और दावत देंगे कि ये क्या कर रहे हैं, वो दावत देकर जो है हैवानी हैवानी सिफात में भी आएंगे, और जो है इशारतन जो है हमें जो है बर्बाद कर देंगे। और घर में भी घुस जाएंगे, घर के जो मेंबर्स रहेंगे उसमें भी घुस जाएंगे, और लोग दूसरों को दावत देते रहेंगे। और दस्तरखान, फिर दस्तरखान पे जो है दावत दे देंगे। दस्तरखान इन द सेंस समझाने के लिए कि बंदे दावत देंगे, अरे इधर आओ उधर आओ, यानी कि हमें जो है अट्रैक्ट करेंगे। और फिर साहबा ने अर्ज किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग ऐसी कौम आएंगी, तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, यानी कि क्वांटिटी कम होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, यानी कि कसरत से होगी, ज्यादा होगी। साहबा परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए, जंगे बदर में 313 थे, अगर सामने देखे तो 1000 की लश्कर है, फिर भी अल्लाह पाक ने नुसरत अता की ना। अल्लाह ने कम तादाद से भी जो है काम लिया ना। अब यहाँ पे ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे को जो है हलाक करने के लिए चलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया, इनमें एक बीमारी आएगी। वो बीमारी क्या है, बेईमानी, यानी बीमारी क्या है, बीमारी का नाम मौत से नफरत होगी। उन्हें मौत से नफरत होगी, यानी कि जिंदगी से प्यार हो जाएगा। यानी कि जब मौत की बात, अब कोई भी मौत की बात बोले तो मौत, अरे मौत, डर के भागते नहीं। मौत बोले तो क्या मौत, तो अम्मा नहीं नहीं, थोड़े लोग बोलते हैं हमारे इतने कामा है ना, इसके बाद में मौत आई तो चलता है। यानी कि हमें पता नहीं है मौत हमें कब आएगी, हमें पता नहीं है। मौत जो आने वाली जिंदगी है उसकी हमें पता ही नहीं है, सेकंड्स में हमें क्या होने वाला है पता नहीं है। बंदा देखो आज क्या बोलता है, जिंदगी से इतना प्यार रहता, मौत बोलते मौत की बात है, क्या बातें कर रहे बोल के चले जाते। मगर जो हकीकत जो चीज है, कुरान में बताया गया, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसी को पता नहीं है कौन से टाइम आने वाली है, कौन से चीज पे आने वाली। अब हम मौत को भूल गए तो क्या मौत अपन को छोड़ती, हम कोई चीज को भूल गए तो अपन छोड़ देते, मगर मौत छोड़ती अपन को नहीं छोड़ती। मौत आने वाली है। तो हमें जो मौत के बाद जिंदगी है, यानी कि वो जिंदगी हमें तैयारी करना है। वो जिंदगी की तैयारी करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीखना हमें जरूरी है। और सहाबा देखिए मौत से इतनी मोहब्बत करते थे, तो दुश्मन के दिल में उनसे उनके लिए खौफ होता था। और जो थोड़े थे साहबा, थोड़े होते हुए भी पहाड़ के जैसा थे। आज हम इतनी तादाद, इतनी क्वांटिटी में होने के बावजूद भी हम तिनका है, क्यों है, हमें मौत से हमें खौफ है, मौत से मोहब्बत ही नहीं है। जो सहाबा होते हैं, जो नेकोकार शख्स होते हैं, उन्हें मौत से मोहब्बत होती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला से राजी होने वाले रहते। अल्लाह ताला ही हमें पाल रहा है, अल्लाह ताला हमें मौत देने वाला है, अल्लाह ताला ही हयात देने वाला है। ये हमें जो सीख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। ये हमारे दिल में हमें जो है नफी करना, फिर इस बात करना कि अल्लाह ही हाजत रवा है।
اور تو ہمیں کیا ہے، ہمیں سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب مریض کو جو ہے کھانا پینے اور دوا سے اگر روک دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے نا۔ اسی طرح سے یہی معمول یعنی کہ دل کا ہے، کیا ہے کہ جب اسے 3 دن تک یعنی کہ دل کو 3 دن تک ہم علم اور حکمت سے روک دیے تو وہ بھی مرا ہوا ہے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا، دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا یعنی کہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے جو غذا ہے علم ہے، علم اور حکمت ہے۔ اسی طرح سے جسم کی غذا کھانے پینے کی ہے، تو علم نہیں پائے تو دل بیمار ہے اور موت یقیناً آنے والی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم علم نہیں سیکھے اور ہم دنیا میں مشغول رہے، ہم اگر دنیا میں مشغول ہے تو ہمارا دل بیمار ہے۔ دل ہمارا بیمار ہے، دل یعنی کہ ہمارا دل ہی زندہ نہیں ہے، کیونکہ ہم علم سے چھپا کے رکھے، ہم دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ہم علم دین کو ہی بھول گئے، اتنا مشغول ہو گئے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں موت آنے والی ہے۔ جب موت آئے گی تو جب احساس ہوگا، جب افسوس کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو بندہ علم سے دور ہے، یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے دور ہے، جو مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا وہ مقصد کو بھول گیا، دنیا میں مشغول ہو گیا، تو وہ کیا ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ جب موت آ جائے گی تو وہ جاگ جائے گا، یعنی کہ وہ بیدار ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی دیکھیے عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانا ہے، تو یعنی کہ عالم شہادت کی مخلوق کا تو ہم نے انکار کیا ہے، اب اسی طرح سے عالم برزخ جو ہم سو رہے ہیں، جو خواب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مخلوق، اس کا بھی ہمیں انکار کرنا ہے۔ اور کوئی چیز ہمیں کام آنے والی، کوئی مخلوق ہمیں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہمارے دل میں ہمیں ایمان تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا ہے، کیونکہ صحابہ سے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کی تصدیق کیا کرو۔ اب وہ تصدیق کیسی ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی تو ہے ہر آن ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کو دیکھنا، دیکھ کر یہ کہنا ہے کہ کوئی مخلوق حاضر ہے، انہیں بھی حاجت روانی ہے، انہیں بھی حاجت روانی ہے، نہ میں حاجت رہا ہوں، اللہ ہی حاجت رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے ذریعے سے بھیجتا ہے، یہ عالم حکمت ہے، یہ عالم شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ جو انکار کر رہے ہیں ہم عالم برزخ کی مخلوق کا بھی ہمیں انکار کرنا ہے۔ عالم برزخ کی مخلوق، انسان، حیوان، نباتات، جماعت، جو بھی ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں جو ہے انکار کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے جو کام آنے والی چیز ہے، جو ہم یہاں پہ جسم چھوڑ دیں گے، روح کے عالم میں چلے جائیں گے، جو چیز ہمیں وہاں پہ کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ قلب۔ تو قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم سوچ لیتے، ہم یہ رٹ لیتے یہ 3 سوالات ہونے والے ہیں، یہ رٹنا وٹنا کام نہیں آئے گا، وہاں پہ جو جواب سوالات ہوں گے وہ دل سے ہوں گے۔ تو کامیابی ہونے کے لیے ہمیں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہمارا دل بھی زندہ رہے گا اور خبر میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں گے تو ہم اسی میں رہ جائیں گے اور دل جو ہم یہاں پہ دل میں جو بسائیں گے وہاں جا کر ہم جواب دے سکیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں یہی دعا کرتی ہوں کہ بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔